So we are waiting for a few more students. We are only six students are there. Meanwhile, they join, and I expect Sandeep and Ravindra Tirumani, and actually they promised us yesterday to present their dream house, but they haven't joined so far. I think Bindu, Yes, sir. yeah, do have you prepared your dream house? ఏమో సార్ ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు నేను. Okay. ఏంటండి నేను తర్వాత చేస్తాను క్లాస్లో తెలుగు సార్కి యా సో why few people have not joined? Still 8 minutes more. Only 5 are there out of 48. I think they are doing quantity. I have sent even SMS also. I hope you have also received a message, no, text message that Google Meet class time 10 a.m. Date is Yes, written sir. wrongly, but the meeting link is there. But everybody knows from Wednesday to Saturday we have English class 10 to 11. Yeah, Vamsi. First time I am looking at him. Vamsi, don't you have work today? Okay, you are on work and you have joined the class. Thank you for concern about English class. Yeah, then we will begin. When the people who have promised us, if they present, then that's okay. Otherwise, we will continue our lesson. We don't wait for some other person. Yeah, yeah, Bindu is okay. Yesumani, will you present? లేదు Yes. Now she's saying, Bona Dumpala, did you prepare? సార్. Okay, when will you prepare? Today. Okay, tomorrow I hope you will present. I think Tejasvi did not present yesterday. Did you uh, have you prepared Tejasvi? No, sir. No. When will you prepare? It was prepared done, sir. Okay. Then Tota Yashaswini, she has presented, I think, yesterday. Bharati also has presented. Yeah, Nagsai is there. Let us ask. Nagasai, have you prepared your dream house project? No, sir. But you have promised. I think you promised Yes, sir. yesterday. Yes, sir. Afternoon. Then how come you failed to keep your promise alive? Yes, sir. Yeah, Ravindra is also is there. Let us ask Ravindra. Yeah, Ravindra, where is Yes, sir. he? Yeah, are you there, Mr. Ravindra? Yes, sir. Yeah. Have you prepared your dream house? సార్ మీకు పెట్టింది కదా సార్ వాట్సాప్లో. No, 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 no. Would you please explain in a spoken format?
లేదు సార్, నాకు అన్ని ప్లాన్ లేదు సార్. మా లైఫ్ పార్ట్నర్ Oh, ఇష్టం సార్. so you are leaving your dream house to your life partner. Okay, you do not have separate plans. It's okay. లేదు సార్, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఉంటే బాగుంటుంది సార్. మన ఇష్టం ఏముంది సార్. Oh man, you are adjusting before marry. Okay. ఇష్టం పాటు వాళ్ళతో ఉంటే చాలు సార్ మనకి. Yeah, wonderful. You have very pre-plan about your life. That's okay. We are feeling very happy about your pre-plans. Yeah, then it's okay. Let us. Yeah, the people who promised yesterday and today also, who are today Bhavana, Yesumani, Tejasvi, all the people, please prepare your dream project so that you have some idea. Okay, you will have a feel good happiness. Yeah, we will let me, where is that? Yeah, let us have the our lesson. I will present my lesson. Yeah, I hope you are seeing the my screen. Now we are going to, so I think I have to go to this PC, downloads, Doll's House. I think let me move to office room. I think we have seen 2 pages, up to 2 pages. Let me. Yeah, up to playtime we have seen. Yeah, I think I will make it more big so that it will appear to you. Is it visible to you? సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ మీరు. ఓకే ఇది కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్. Okay, విలన్. I will change the plan also. Here some Wi-Fi. Now we do not have lot of disturbance now, but we'll have our class. Yeah, but hurry as they might be, the time they had reached. The tarred palings of the boys' playground, the bell had begun to jangle. They only just had time to wipe off their hats and fall into the line before the roll was called. Never mind, Isabel tried to make up for it by looking very important and mysterious and by whispering behind her hand to the girls near her, "Got something to tell you at playtime." Okay, ఇంతవరకు మనం నిన్న చూసాం. Okay, Isabel was whispering to the girls nearby her in the roll call time. Okay, in the prayer time, in our meaning, in the prayer time early morning, she was whispering to the nearby girls who stood. Where is that? Yeah, who stood nearby her. So, what she was whispering, she's saying she got something to tell you at playtime. Okay, playtime came and Isabel was surrounded. The girls of her class nearly fought to put their arms around her, to walk away with her, to beam flatteringly
to be her special friend. She held quite a coat under the huge. I think somebody would like to join. Yeah, people are joining gradually. So, up to here, do you understand what is this mean? Playtime came and Isabel was surrounded. The girls of her class nearly fought to put their arms around her, to walk away with her. See, people are. She held quite a coat under the huge pine trees at the side of the playground. So I would like to show you the pine trees. These are the pine trees. Look at here, pine. Mostly we see it in no, North America and UK in cold wetlands. But in India, in India also are there, but very few. So have you ever seen pine trees? మీరు ఈ పైన్ ట్రీస్ లాంటివి ఎప్పుడైనా చూసారా? సార్ యా ఓకే. వేర్ హ్యావ్ యూ సీన్? ఎక్కడ చూసారు? వేర్ హ్యావ్ యూ సీన్? చూశానన్నారే. నాగసాయి ఎక్కడ చూశారు? నేను భీమవరంలో చూసాను సార్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇన్ భీమవరం. సో ఇట్ ఈస్ a very common plant. Yeah. So why we are discussing about pine trees? Yeah, she held quite a coat under the huge pine trees at the side of the playground. Okay, these pine trees are there beside the playground. Okay, side of the playground, and nudging, jiggling together. So really, this I could have explained. So nudging means I think. I don't get that's exactly meaning. Let me check in Telugu. Yeah, nudging means to push somebody with your elbow to make attention. Okay, that's nudging. Jiggling means it's like చిన్నగా నవ్వడం. ఓకే, ఇలా ఒకరినొకరు పొడుచుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. ద లిటిల్ గర్ల్స్ ప్రెస్డ్ అప్ క్లోజ్ and the only who stayed outside the ring were the two who were always outside. ఓకే, ఒక ఇద్దరు మాత్రం చాలా దూరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటారు. ద ఓన్లీ outside, the two who were always outside, the little Kelvis, they knew better than to come anywhere near the burners. Okay, yeah, I hope this paragraph meaning is the Isabel was trying to see in the roll call. She said, I have something to say. So in the playtime, when the playtime came, the all girls, her classmates, surrounded by her, and they would like to, beside the playground, around the big huge pine trees. So they are nudging and jiggling together, all the girls, to listen to what the Isabel was going to say. Okay, that's about here. And the two girls, కెల్వీస్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నేమ్ ఇది. ఈ కెల్వీస్ అనే
ఆ ఫ్యామిలీ గర్ల్స్ ఇద్దరు మాత్రం చాలా దూరంగా ఉన్నారు కలవకుండా. సో దాట్స్ హియర్. The two girls are very far. They are Kelvis. So now, for the fact was the school the Bernal children went to was not at all the kind of place their parents would have chosen if there had been any choice. Okay. That means there is no another choice. Otherwise, Bernal children, they should not go to that school. That school is very low standard school, they are saying. But there was none. Okay, except that school, there was no other school. There was none. It was the only school for miles. When all the Bernal students or Kelvis, everybody is going to this school for miles. Okay, చాలా దూరంలో ఏ స్కూల్ లేవు. It was the only school for miles, and the consequence was all the children in the neighborhood, పక్కపక్కన neighborhood children, ఎక్కడున్న ఏ చిల్డ్రన్ అయినా అక్కడికే వెళ్ళాలి. ఏ చిల్డ్రన్? నైబర్హుడ్స్ ఎవరెవరు? ద జడ్జెస్ లిటిల్ గర్ల్స్, న్యాయమూర్తుల కూతుర్లు, ద డాక్టర్స్ డాటర్స్, డాక్టర్ల కూతుర్లు, ద స్టోర్ కీపర్స్ చిల్డ్రన్. స్టోర్ కీపర్స్. ఓకే, స్టోర్ కీపర్స్. I think somebody would like to join. Yeah, the storekeepers, children, the milkmans, పాలు పోసుకునే వాళ్ళు, were forced to mix together. చూడండి, వీళ్ళందరూ ఒకే స్కూల్కి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది? వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. అదే చెప్తున్నారు. జనరల్గా మీరు కొన్ని హై స్టాండర్డ్ స్కూళ్ళలో కొంతమంది మాత్రమే చదువుతూ ఉంటారు. ఇక మిల్క్ మ్యాన్స్, వీళ్ళు డాక్టర్స్, వీళ్ళ పిల్లలు, I don't think you find their children over in LS ZPH school. Okay, you imagine in our government school, whose children are studying mostly? Judges children, doctors children. Can you expect them to study or study in government schools? I'm asking a question. In nowadays, can you expect judges daughters, judges children, or doctors children to study in government schools? I think, are you there? Stop presenting. Yeah, I'm asking a question. Oh, I have lost a network connection. రాంబాబు, ఇంటర్నెట్ లేదా? ఇంటర్నెట్. Good morning, Andy. Everybody is waiting. సార్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు ఏంటి సార్? Yeah, thank you. That was a small inconvenience created by network issues. Yeah, the question was, could you expect doctors' daughters and judges' children study in government schools nowadays? Is it clear, my question?
సార్ కొంచెం తెలుగులో చెప్పరా? Okay, you can. Yeah, okay, you can tell in Telugu also. మీరు క్వశ్చన్ ఒకసారి తెలుగులో అడగండి సార్. అర్థమైనట్టుంది, అర్థం కావట్లేదు మరి. Okay. In nowadays situation, doctors' daughters, judges' children, will they go to government school? No, sir. Yeah, that is the question. Okay. Yeah, but in this short story, they are going to this school. See, this school is whether government or private. We are not discussing, but the low class children, high class children, all are going to the same school because in the surrounding areas there is no other school in the short story. Okay. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న కథలో ఒకే స్కూల్ ఉంది, చాలా మైల్స్ దూరంలో ఇంకే స్కూళ్ళు లేవు. That's the reason everybody is going to the same school. Yes, So sir. that's what I want to wish to say. Yeah, some days you will get some problem in listening to English directly because I don't want to speak more in Telugu, but little bit I will speak in Telugu, but mostly I will explain in English itself. Okay, sir. Yeah, I will read again. And the consequence was all the children in the neighborhood, the judge's little girls, the doctor's daughters, the storekeeper's children, the milkman's, were forced to mix together. In the school, we cannot stop any children outside. So everybody is mixing together and they are playing. Yeah, somebody is very low class. Hey, you should not mix, you should not come to this game. No, we don't say like that. So these people are forced to mix together, not to speak of their being an equal member of rude, rough little boys as well. See, sometimes there may be some rude boys because of their low class, they behave differently. Because of some people are from high class, those students behave differently. So these things are happening in the school. Okay, but the line had to be drawn somewhere. అంటే లైన్ మీన్స్ హియర్ అందరిని మిక్స్ చేయకుండా కొంతమందిని ఎలా సపరేట్ చేయడం, ఇలా చేయాలి అంటున్నారు. బట్ ద లైన్ హ్యాడ్ టు బి డ్రాన్ సమ్వేర్. ఇట్ వాస్ డ్రాన్ ద కెల్వీస్. అందరినీ ఎక్కడ మిక్స్ చేస్తున్నారు కానీ ఒక లైన్ గీశారు ఎక్కడ అంటే కెల్వీస్. కెల్వీస్ మాత్రం కలవకూడదు. ఓకే, it was drawn at the kelvies. Many of the children, including the Bernals, were not allowed even to speak to them. Okay, kelvies means it's a see, there is no such caste system is existed in India. In UK, class system will be there, high class and low class. There is no middle class also. Middle class exists in India. So high class means the king's families, doctors, judges, some aristocratic families who are having landlords, having huge properties, estates. Those people are high class. The low class means washermen or milkmen, storekeepers, drivers, all the remaining low level who are gaining little income, they are low class. So that is the class system is existed in UK. So that's why these kelvies are somewhat very low class. So you don't mix class and caste. So in British, class system is there. In India, caste system is there. Yeah, we are going again to this class. So these kelvies are very low class. That's why the Bernals, we are talking about the Bernals house and the doll's house. These people are somewhat high class. So their parents are suggesting don't mix with kelvies. Kelvies are very low.
in such manner. Okay, many of the children, including the Burnells, were not allowed even to speak to them. వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదని కూడా చెప్తున్నారు. దే వాక్డ్ ఫాస్ట్ ద కెల్వీస్. అరే ఇంక చూడండి, వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు అన్నారు కదా, ఇంకా ఈ పిల్లల్లో ఎలా ఉంటుంది, కెల్వీస్ కనపడగానే తొందరగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా. దే వాక్డ్ ఫాస్ట్ ద కెల్వీస్ విత్ దేర్ హెడ్స్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఓకే, వాళ్ళని చూడకుండా అలా పైకి చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. And as they set the fashion in all the matters of behavior. Okay, the Kelvis were shunned by everybody. Here shunned means avoiding. ఈ కెల్విస్ అనే వాళ్ళు అందరి చేత అవాయిడ్ చేయబడుతున్నారు, దూరంగా ఉంచబడుతున్నారు. ఈవెన్ ద టీచర్ హ్యాడ్ ఏ స్పెషల్ వాయిస్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, వాళ్ళకి సపరేట్గా నిలబెట్టడం కానీ, చెప్పేటప్పుడు కూడా వెరైటీగా ట్రీట్ చేయడం కానీ, ఏ స్పెషల్ వాయిస్ ఫర్ దెమ్. And a special smile for the other children when Lil Kelvy came up to her desk with a bunch of dreadfully common looking flowers. Okay, these things we also see in our some government schools. We cannot expect every teacher behaves like that. Some teachers I see in my life, they treat some students, high class students, differently, some low caste students differently. Yeah, that is existed in even government schools, private schools. That is existed not in schools but existed in the mindset of the teacher. Some teachers treat the children like that. So that's very not good manners. టీచర్స్ అలా ఎప్పుడు చూడకూడదు, అందరినీ సమానంగానే చూడాలి. ఎందుకు చూస్తారు అంటే వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలను బట్టి, వాళ్ళు ఉండే అలవాట్లను బట్టి, వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలను బట్టి, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మైండ్లో అర్థమైపోతుంది, ఓహో వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వీళ్ళతో కొంచెం బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేయడం. సో దట్స్ నాట్ గుడ్ వే. హియర్ లుక్ ఎట్ ద కెల్వీస్. ఓకే, కెల్వీస్ వర్ షన్డ్ బై ఎవ్రీబడి. షన్డ్ అంటే అవాయిడ్ చేయడం. ఈవెన్ ద టీచర్ హ్యాడ్ ఏ స్పెషల్ వాయిస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఏ స్పెషల్ స్మైల్ ఫర్ అదర్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ చూడండి, లిల్ కెల్వీ అనే ఒక అమ్మాయి ఒక కామన్ ఫ్లవర్స్, ఓకే, మేబీ మనం తురాయి చెట్లు కానీ అలాంటి చూడండి, కొంతమంది బాగా డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు గులాబీ పూలు తీసుకొస్తారు, డబ్బులు లేనివాడు సపోజ్ పూలు తీసుకురమ్మన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఎక్కడో పూల చెట్లు కనబడితే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్, కాగితాల పూలు అవన్నీ పట్టుకొచ్చేస్తారు. అలా ఈ లిల్ కెల్వీ అనే అమ్మాయి ఒకరోజు కామన్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చింది, అంటే బాగా దొరికే ఫ్లవర్స్ అనమాట, అవి వెరీ కాస్ట్ ఫ్రీ, విత్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ డ్రెడ్ఫుల్లీ కామన్ లుకింగ్ ఫ్లవర్స్. అంతగా బాగా కనిపించడం లేదు, డ్రెడ్ఫుల్లీ మీన్స్ లుకింగ్ బ్యాడ్ అని. సో అలాంటివి తీసుకొచ్చి టీచర్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు, అప్పుడు డిఫరెంట్ స్మైల్ ఇచ్చిందట టీచర్, అందరిలాగా కాకుండా కొంచెం విసుగ్గా. కానీ దే వర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ప్రై హార్డ్ వర్కింగ్ లిటిల్ వాషర్ ఉమెన్. ఈ కెల్విస్ అనే వాళ్ళు ఎవరి కూతుర్లు అంటే వాషర్ ఉమెన్. ఇక్కడ వాషర్ మ్యాన్ అనట్లేదు, వాషర్ ఉమెన్, బట్టలు ఉతుక్కునే ఆవిడ కూతుర్లు అనమాట వీళ్ళు. దే వర్, ఇద్దరుంటారు కెల్విస్ అనేవాళ్ళు, లిల్ కెల్వీ, ఇంకొక అమ్మాయి పేరు ఇంకా రాలేదు, మ్యాటర్లోకి వచ్చినా చెప్తాను. దే వర్ ద డాటర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ప్రై హార్డ్ వర్కింగ్ లిటిల్ వాషర్ ఉమెన్ who went about from house to house by the day. So generally you can expect washerwomen, what do? They go house by house and they wash all the clothes, and they dry the clothes, and they take food something and they eat, and the owner, if she or the owner gives anything, they receive it. Yeah, can you talk about in Indian system washerwoman? In your life also you see. I stop here. We would like to know the washerwoman and washerman family in our life. So we will back there, no problem. I don't want to continue the lesson. I want the real situation about Kelvis in India. Okay, these Kelvis in British, they are from washerwoman. In India, yeah, day-to-day life, would you experience such thing? Have you ever experienced? Let me put in Telugu.
ఇలా కెల్వీస్ లాగా ఇండియాలో ఎవరినైనా చూసారా? I'm asking about washerwoman. See, I am from a village background. At my village, there's some washerman's families. They usually come to every house. They have certain families, 2-3 families they hire. ఇంక ఎప్పుడు వాళ్ళకే ఉతుకుతూ ఉంటారు, ఇంకెవరిది చూడరు. మళ్ళీ ఇంకొన్ని వాషర్మెన్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఒక 4 ఇల్లులు పట్టుకుంటారు, ఇంకా అవే ట్రీట్ చేస్తుంటారు. కొత్త వాళ్ళు పిలిచినా రారు. ఓకే, మీకు వాళ్ళు కదా వాళ్ళనే పిలుచుకోండి అంటారు. ఇలాంటి సిస్టమ్ మీకు కూడా ఉందా? ఏదైనా ఫంక్షన్ అయినా వాళ్ళు వస్తారు. I would like to hear from you. నో సార్. ఏదైనా శుభకార్యమైన చాకల వాళ్ళని పిలుస్తాం. Maybe you are from town, that's why you do not have that. ఏదైనా, how can I say, ఫ్యూనరల్స్ ఉన్నా పిలుస్తారు, మ్యారేజ్ సెరమనీ ఉన్నా పిలుస్తారు, ఇంకా మెచ్యూరేషన్ ఫంక్షన్ ఉన్నా పిలుస్తారు. సమ్ పీపుల్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాషర్ ఉమెన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి రెగ్యులర్గా వాష్ చేసి వెళ్తూ ఉంటారు, ఇయర్లీ ఎంత అని తీసుకుంటారు. ఇది తెలుసా పోనీ? ఇండియాలో ఉంటూ ఇండియాలో వాషర్ మ్యాన్ ఆర్ వాషర్ ఉమెన్ పరిస్థితి ఎలాంటిదో తెలియడం లేదా? ఎవరు తెలియదా? కుడ్ ఎనీబడి ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ద స్టేట్ ఆఫ్ వాషర్ మ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, నెక్స్ట్ వాళ్ళ లైఫ్, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి. నాకు మా ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది, ఎందుకంటే మా ఊర్లో చూశాను. మా ఊర్లో దాదాపు ఒక 25 ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఎలా చేస్తారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, అవన్నీ నాకు తెలుసు. మీకు అలా ఎవరైనా వాషర్ మ్యాన్ కానీ వాషర్ ఉమెన్ కానీ ఫ్యామిలీ బాగా తెలిసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? తెలీదు సార్. యు ఆర్ సేయింగ్ తెలియదు, ఇంకెవరు లేరా? తెలీదు. We need to understand their we are living in India means we must know everybody, then we can understand the broad perspective of their life. Nobody is. మిగిలిన వాళ్ళు ఒక లావణ్య చెప్తుంది తెలియదండి, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ తెలుసా? భువన, లావణ్య తెలియదు, అందరూ తెలియదు సార్, టాపర్ కదా. that's a different view. You are saying somebody is topper means you are accepting that you are very low, or you are lying. లో సార్. అంటే నువ్వు టాపర్ కాదు అని ఒప్పుకుంటున్నావా? కాదు సార్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ వెరీ లో యార్. మనం ఎప్పుడు అలా ఒప్పుకోకూడదు. పక్కన టాపర్ అంటే మనం టాపర్ కాదని కదా అర్థం. అంతకన్నా ఎక్కువ సార్. పక్కన టాపర్ అంటే టాపర్ కన్నా ఎక్కువనే, లేదా మనం సటైరికల్ గా వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు. ఇట్స్ ఓకే, that's a different issue. Instead of dealing with I want to something different way of teaching. మనం ఏదో కెల్వీస్ గురించి యూకేలో తెలుసుకోవడం కంటే మన ఇండియాలో చాకల వాళ్ళ గురించి మీరు చెప్తారనుకున్నాను, మీరు చెప్పడం లేదు. సో ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు అవర్ లెసన్ టాపిక్. దాట్స్ ఇక్కడ కెల్వీస్. అక్కడ చూడండి, వాషర్ ఉమెన్ హౌ షీ ఈస్ ఫేసింగ్ ద ట్రబుల్స్. విలేజ్ నుంచి వచ్చారు ఆయన.
చూడండి, they were the daughters of a spry, hard-working little washerwoman who went about from house to house by the day. So the washerwoman, she went, okay, house by house every day. This was awful enough, ప్రతిరోజు ఇల్లమ్మడి తిరిగి బట్టలు ఉతికేసి దాన్ని చూస్తుంటే మనకేమనిపిస్తుంది, ఆఫుల్, కొంచెం ఘోరంగానే ఉంటుంది. బట్ వేర్ వాజ్ మిస్టర్ కెల్వీ? ఓకే, వాషర్ ఉమెన్ ఓకే, వాళ్ళ భర్త ఎక్కడ? వేర్ వాజ్ మిస్టర్ కెల్వీ? నో బడీ న్యూ ఫర్ సర్టన్. వాళ్ళ భర్త గురించి ఎవరికి తెలియదు. నో బడీ న్యూ ఫర్ సర్టన్, బట్ ఎవ్రీబడి సెడ్ హీ వాజ్ ఇన్ ప్రిజన్. కానీ అందరూ అనుకుంటున్నారు ఎక్కడున్నాడని. He was in prison. Prison means prison. What is the meaning of prison? Prison. 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 జైలు సార్. Yeah. The washerwoman's husband was in jail. So they were the daughters of a washerwoman and a jailbird. ఇక్కడ కెల్వీస్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు కూతుర్లు అంటే, వాళ్ళ నాన్న జైల్లో ఉన్నాడు, వాళ్ళ అమ్మ బట్టలు తుక్కుంటూ ఇల్లు తిరుగుతుంది. బట్ ఎవ్రీబడి said he was in prison. So they were the daughters of a washerwoman and a jailbird. జైల్ బర్డ్ అంటే మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, వాడు అక్కడ ఉంటాడు అనమాట. మీరు అప్పుడప్పుడు పక్షి అంటుంటారు కదా, ఓ ఆ వెరైటీగా చెప్పింది ఆవిడ. వెరీ నైస్ కంపెనీ ఫర్ అదర్ పీపుల్స్ చిల్డ్రన్. వాళ్ళు ఎప్పుడు మంచిగా ఉంటారు మిగిలిన అందరితోటి. అండ్ దే లుక్డ్ ఇట్. వై మిస్సెస్ కెల్వీ మేడ్ దెమ్ సో కాన్స్పిక్యూస్ వాజ్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్. The truth was they were dressed in bits given to her by the people for whom she worked. ఈ కెల్వీస్ ఎందుకు డిఫరెంట్గా అర్థం కాకుండా కొంచెం మిస్టీరియస్గా ఉంటారు? కాన్స్పిక్యూస్. ఓకే, కాన్స్పిక్యూస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ మీనింగ్. I could not explain you very nicely. Let me explain you. Conspicuous. Yeah, that means the evidence visible, clearly visible. Okay, prasputamaina. Why they are looking very dreadful or conspicuous means, ఈ వాషర్ ఉమెన్ ప్రతి ఇంటి నుంచి కొన్ని ఏమైనా బట్టలు ఇస్తే కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అవన్నీ బిట్లుగా చిన్న చిన్న బిట్స్ ఉంటాయి కదా, they were dressed in bits given to her by the people for whom she worked. ఆ బిట్స్ అన్ని కలిపి ఈ పిల్లలకి బట్టలు కుట్టిస్తుంది. చూడండి, ఒక రకమైన కలర్లో మీరు గౌన్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. అలా కాకుండా 10 రకాలు కలర్లతోటి స్టిచ్చింగ్ చేయించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం జోకర్ లాగా కనపడతాం, లేదా నవ్వుటాలుగా ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఫర్ ది కెల్వీస్. లిల్ ఫర్ ఇన్స్టాంట్, హూ వాజ్ ఎ స్టౌట్ ప్లెయిన్ చైల్డ్. కొంచెం స్టౌట్ అంటే దిస్ హ్యాస్ సమ్ నెగిటివ్. లెట్ మీ. స్టౌట్ అంటే కొంచెం stout, we are saying some లావైన. ఓకే, కొంచెం లావుగా ఉంటుందట లిల్లీ. నెక్స్ట్, ప్లెయిన్, బాగుంటుంది. ప్లెయిన్ చైల్డ్ విత్ బిగ్ ఫ్రెకిల్స్. ఫ్రెకిల్స్ మీన్స్ మూతి మీద చిన్న చిన్న చుక్కలు ఉండడం, ముక్కు మీద వాటి మీద ఫ్రెకిల్స్. లెట్ మీ చెక్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. ఫ్రెకిల్స్ మీరు ఇటు చూసి ఉంటారు. ఓకే, ఫ్రెకిల్స్, చిన్న చిన్న మచ్చలు. ఓకే, ఫ్రెకిల్స్. I will show you image also. Okay, freckles. You see here this one. Is it visible to you? మంగు అట తెలుగులో. ఓకే, ఫ్రెకిల్స్.
కొంతమంది దిస్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఇండియన్ ఆల్సో, ఇండియన్ పీపుల్. సో కనిపిస్తుందా ఇది? ఎవరైనా ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. యా, ఇలా ఉంటే వాటిని ఆ మచ్చల్ని ఫ్రెకిల్స్ అంటారు. ఓకే, అవి ఎందుకు వస్తాయి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, ఇలా లిల్లీకి మొహం మీద ఇలా మచ్చలు కూడా ఉన్నాయి. ప్లస్ కొంచెం లావుగా ఉంటుంది అమ్మాయి, స్టౌట్, ప్లెయిన్ విత్ బిగ్ ఫ్రెకిల్స్. కేమ్ టు స్కూల్ ఇన్ ఎ డ్రెస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రీన్ ఆర్ట్ సర్జ్. ఓకే, షీ కేమ్ టు స్కూల్ ఇన్ ఎ డ్రెస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రీన్ ఆర్ట్ సర్జ్. గ్రీన్ కలర్ తో చేసినటువంటి డ్రెస్ తోటి వచ్చింది. టేబుల్ క్లాత్ ఆఫ్ బర్నెల్స్. ఓకే, ఆ డ్రెస్ కూడా టేబుల్ క్లాత్ అన్నమాట. ఎవరిది? బర్నెల్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ టేబుల్ క్లాత్ తో తయారు చేసిన డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చింది. విత్ రెడ్ ప్లస్ స్లీవ్స్. ఇక స్లీవ్స్ అంటే మీకు తెలుసు, స్లీవ్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా అందరికి? స్లీవ్స్ అంటే మన చేతుల్ని స్లీవ్స్ అంటాం. ఓకే, చేతులు గౌనే చేతులు కాదు, గౌన్ చేతులకు ఉండేదాన్ని స్లీవ్స్ అంటాం. స్లీవ్లెస్, మీకు స్లీవ్లెస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ స్లీవ్లెస్. ఓకే, అంటే ఇంక చేతులు ఉండవు, కటింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో స్లీవ్స్ కూడా చూయించాను నేను. స్లీవ్స్ ఇలా ఫుల్ గా ఉంటుంది చివరి దాకా. ఏ గౌన్ విత్ స్లీవ్స్ చూద్దాం. ఏ డ్రెస్ విత్ స్లీవ్స్. యా, దిస్ ఈస్ స్లీవ్స్ డ్రెస్. ఓకే, I hope you understand it. This is sleeves dress. Sleeveless మీకు తెలుసు. I don't want to take much time on this because you know very well. సో ఆ అమ్మాయి స్లీవ్ కి రెడ్ కలర్ స్లీవ్స్ వేసుకుంది. ఇక గౌన్ మొత్తం, డ్రెస్ మొత్తం టేబుల్ క్లాత్, బర్నర్స్ ఇచ్చిన టేబుల్ క్లాత్ వేసుకుంది. విత్ రెడ్ ఫ్లష్ స్లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద లోగన్స్ కర్టన్స్. చూడండి, ఈ అమ్మాయి పరిస్థితి తలుచుకుంటే చాలా దారుణంగా ఉంది. ఆ స్లీవ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయట? లోగన్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి కర్టన్స్ తెచ్చుకుందట. మనం వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి క్లాత్స్ ఇస్తున్నారు చూడండి, కర్టన్ క్లాత్స్, టేబుల్ క్లాత్స్ అవి ఇస్తున్నారు ఆ వాషర్ ఉమెన్కి. సో స్లీవ్స్ లోగన్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇచ్చిన కర్టన్స్. కర్టన్స్ మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, వాటి నుంచి తయారు చేశారు. Her hat perched on top of her high forehead was a grown-up woman's hat. ఓకే, ఆ అమ్మాయి పెట్టుకున్న హ్యాట్ ఒక పెద్ద ఆవిడిచ్చినటువంటి హ్యాట్. సో చాలా పెద్ద హ్యాట్ అన్నమాట. Once the property of Miss Lecky, the post mistress, it was turned up at the back and trimmed with a large scarlet quill. What a little guy she looked. It was impossible not to laugh. సో చూడండి, ఇదంతా వేసుకున్న ఆ లిల్ కెల్విన్ చూస్తే ఎవరికైనా నవ్వొచ్చేస్తుంది. షీ లుక్డ్, ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ నాట్ టు లాఫ్. నవ్వడం ఆపుకోలేం. అండ్ హర్ లిటిల్ సిస్టర్, అవర్ ఎల్స్. చూడండి, ఎల్స్ అనేది వాళ్ళ సిస్టర్ పేరు. ఓకే, వాళ్ళ చిన్న చెల్లెలు కూడా ఏం వేసుకుందో చెప్తున్నారు చూడండి. వర్ ఏ లాంగ్ వైట్ డ్రెస్. ఎల్స్ అనే అమ్మాయి లాంగ్ వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంది. రదర్ లైక్ ఏ నైట్ గౌన్, దానిలాగా ఉందట. అండ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లిటిల్ బాయ్స్ బూట్స్. అబ్బాయిలు బూట్లు వేసుకుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ అవర్ ఎల్స్ వోర్, షీ వుడ్ హ్యావ్ లుక్డ్ స్ట్రేంజ్. ఆ అమ్మాయి వేసుకున్నాయి స్ట్రేంజ్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ అగైన్. I know the meaning strange, but I would like to show you a different. Strange అంటే వింత అని. ఓకే, స్ట్రేంజ్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు. సో ఎల్స్ అనే కెల్విస్ అమ్మాయి వేసుకున్న డ్రెస్, వైట్ గౌన్, చాలా పెద్దగా ఉండి, బాయ్స్ బూట్స్ వేసుకుంది. అవన్నీ చూస్తుంటే వాళ్ళకి స్ట్రేంజ్ అనిపిస్తుంది.
ఇంకా మీకు లిల్లీ గురించి కూడా చెప్పాను. కర్టన్స్ టేబుల్ క్లాత్ తోటి బిట్లుగా డ్రెస్ వేసుకుంది. వీళ్ళిద్దరిని ఇలా ఉన్నారు. షీ వాజ్ టైనీ విష్ బోన్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్. ఓకే, ఆ అమ్మాయి చాలా సన్నగా ఉంది. విత్ ఎ క్రాప్డ్ హెయిర్ అండ్ ఎనార్మస్ సోలమ్ ఐస్, చాలా పెద్ద కళ్ళు. ఓకే, ఎనార్మస్ మీన్స్ బిగ్. అండ్ క్రాప్డ్ హెయిర్ క్రాప్ చేయించుకుంది. సో ఎ లిటిల్ వైట్ వాల్. చూడండి, ఆ అమ్మాయి కళ్ళు కొంచెం పెద్దగా ఉండడం వల్ల ఆ అమ్మాయిని ఏమన్నారో చూడండి. ఏమన్నారు? గుడ్లు గోప. ఎస్, పెద్దగా ఉంటాయి. సో పెద్ద గౌన్ వేసుకుంది, చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్తున్నారు. ఎ లిటిల్ వైట్ వాల్. ఈ అమ్మాయి ఎల్స్ అనమాట. లిల్లీ గురించి కాదు, ఇది ఎల్స్ గురించి. నో బడి హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ హెర్ స్మైల్. సో దేర్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ వర్స్ట్. ఇంకా ఎలా వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటే ఎలా చూస్తారు? నో బడి హ్యాడ్ ఎవర్ సీన్ హెర్ స్మైల్. ఆ అమ్మాయి నవ్వడం ఎవరు చూడలేదు. షీ స్కార్స్లీ ఎవర్ స్పోక్. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడడం కూడా చాలా అరుదు. స్కార్స్ అంటే అరుదని. స్కార్స్లీ ఎవర్ స్పోక్. ఆ అమ్మాయి మాట్లాడలేదు. షీ వెంట్ త్రూ లైఫ్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు లిల్. షీ వెంట్ త్రూ లైఫ్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు లిల్. ఎప్పుడు లిల్ను పట్టుకునే వెళ్తా ఉంటుంది. ఓకే, షీ వెంట్ త్రూ ద లైఫ్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు లిల్ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ లిల్స్ స్కర్ట్ స్క్రీవ్డ్ అప్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్. మీరు కూడా చిన్నప్పుడు చూడండి, మన అమ్మ ఆ శారీ పట్టుకొని అలా గట్టిగా చేతిలో పెట్టేసుకొని అలా వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఈ అమ్మాయి కూడా, ఎల్స్ అనే అమ్మాయి, ఆ లిల్లీ స్కర్ట్ పట్టేసుకొని చూడ ఎంత బాగా వర్ణిస్తున్నారు, అలా వెళ్తూ ఉందట ప్రతిసారి. వేర్ ఇట్ వాస్, షీ వెంట్ త్రూ లైఫ్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు లిల్ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ లిల్స్ స్కర్ట్ స్క్రీవ్డ్ అప్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్. స్క్రీవ్ అంటే తెలుసు కదా, కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవడం. అంటే మీరు ఎక్కువ పట్టుకుంటే మీ చేతిలోకి మెలికలు తిరిగి వస్తుంది కదా గుడ్డ, దాన్ని స్క్రీవ్ అంటాం. వేర్ లిల్ వెంట్ అవర్ ఎల్స్ ఫాలోడ్. లిల్ ఎక్కడికి వెళ్తే వేర్ లిల్ వెంట్ అవర్ ఎల్స్ ఫాలోడ్. దీని మీనింగ్ చెప్పండి. ప్లీజ్ సంబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. ఇట్స్ వెరీ లిటిల్ సెంటెన్స్. వేర్ లిల్ వెంట్ అవర్ ఎల్స్ ఫాలోడ్. నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తుంది ఎల్స్ కూడా. Very good. In the playground, on the road going to and from school, there was Lil marching in front and our else holding on behind. Okay, playground lo, in the playground, on the road going to and from school. Okay, playground lone pakana road unte road means వెళ్తా ఉన్నారు. There Lil was marching in front and our else holding on behind. మార్చింగ్ అంటే నడవడాన్ని మార్చింగ్ అంటాం. సో లిల్ వెళ్తుంది, ఎల్స్ కూడా వెళ్తుంది. ఓన్లీ వెన్ షీ వాంటెడ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ వెన్ షీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్రీత్ అవర్ ఎల్స్ లిల్ ఎ టగ్ ఎ ట్విచ్ అండ్ లిల్ స్టాప్డ్ అండ్ టర్న్డ్ అరౌండ్. మేబీ ట్విచ్ అంటే చూడండి, ఈ టగ్ ట్విచ్ తెలియదు, నేను వెతికి చెప్తాను. సో ఎప్పుడైనా ఆ అమ్మాయికి షీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్రీత్, ఎప్పుడైనా గాలి ఆడడం లేదు అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు, అవుట్ ఆఫ్ బ్రీత్ అంటే నిజంగా గాలి అని కాదు ఇక్కడ, ఎనీ టైమ్ షీ ఫీల్స్ సమ్ అన్కంఫర్టబుల్, అప్పుడు ఎల్స్ ఏం చేస్తుందట, ఎల్స్ గేవ్ లిల్ ఎ టగ్ ఎ ట్విచ్. ఈ మామూలుగా జనరల్గా అర్థం చేసుకుంటే గట్టిగా లాగడం కానీ, టగ్. చూడండి ఇక్కడ బలవంతమైన ఈడుపు అంటే గట్టిగా లాగడం లేదా తీవ్రమైన ప్రయత్నం. ఇదేంటి, ఇంకోటి ట్విచ్, పట్టేయడం. ఓకే, జనరల్లీ దాన్ని చదివి అలా చేసేయచ్చు, కానీ మిస్టేక్ పోతుందో భయంతో నేను వెతకాల్సి వస్తుంది. యా, ఎప్పుడైనా అవసరం అనిపించినప్పుడు మీరు కూడా చూడండి, ఒక సంతలో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మనకి ఏదైనా బొమ్మ కనిపించింది, మన అమ్మతోటి వెళ్తున్నాం, మనం ఎలా పిలుస్తాం, నోరుతో పిలవం, దాన్ని గట్టిగా లాగుతూ ఉంటాం కొంగు పట్టుకొని, అప్పుడు వెనక్కి చూసి ఏం కావాలని అడుగుతారు. సో వెన్ ఎవర్ ద ఎల్స్ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ ఎనీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్, షీ గివ్ ఎ టగ్ ఎ ట్విచ్ అండ్ లిల్ స్టాప్డ్ అండ్ టర్న్డ్ అరౌండ్. అప్పుడు చూస్తుంది లిల్,
ద కెల్వీస్ నెవర్ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్. వాళ్ళిద్దరు మాత్రం చాలా అర్థం చేసుకుంటారు. దే నెవర్ ఫెయిల్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, నౌ దే హోవర్డ్ అట్ ద ఎడ్జ్. హోవర్డ్ అంటే వెళ్ళడం. నౌ దే హోవర్డ్ అట్ ద ఎడ్జ్ వైపుకి వెళ్ళారు. యూ కుడ్ నాట్ స్టాప్ దెమ్ లిజనింగ్. వాళ్ళు వింటున్నారు. When the little girls turned round and sneered, Lil as usual gave her silly, shame-faced smile, but our else only looked. చూడండి, వాళ్ళు ఆ అంచున వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు when the little girls turned round and sneered, ఇది ఏరే వాళ్ళు, ఇంకొక పిల్లలు వీళ్ళని చూసినప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఒక స్మైల్ ఇచ్చేసింది. ఎవరు? లిల్. స్నీర్డ్. What is this? Sneer means it's not coming. Sneer, let me check in English directly. This type of images are very useful for us. చూడండి, నేను స్నీర్ అంటే ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవాలంటే చాలా కష్టమయ్యేది. ఇక్కడ ఒక బొమ్మ చూడగానే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అర్థమైందా మీకు స్నీరింగ్? ఒక వెక్కిరింతైనటువంటి నవ్వు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ స్నీరింగ్? ఎస్ సార్. సో వీళ్ళు కెల్వీస్ని ఇద్దరిని చూసి మిగిలిన చిన్నపిల్లలు ఈ విధంగా వాళ్ళని వెటకారంగా నవ్వుతూ ఉన్నారు, లేదా ఒక వెరైటీ స్మైల్ ఇచ్చారు. దాన్ని బట్టి అవతల వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇష్టం లేదని. సో అప్పుడు వాళ్ళు కూడా దానికి రిఫ్లెక్షన్గా ఒక చిన్న స్మైల్. చూడండి, మీరు అలా ఎప్పుడైనా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కూడా. క్లోజప్ చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది స్నీరింగ్కి, దూరంగా నుంచి చూస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? మీ క్లాస్ వాళ్ళు గుర్తొస్తుండాలి. యా, సో we have understood the sneering very nice. This is also sneering. Okay, where were we? Yeah, sneered. చూడండి, when the little girls turned round and sneered, వీళ్ళ వైపు చూసి అలా చూసినప్పుడు Lil as usual gave her silly, shame-faced smile, but our else only looked. else అమ్మాయి వరకు చూసింది. Up to here we will end it. So today we have discussed only about Kelvis. Okay, ఇక్కడి నుంచి కెల్వీస్ గురించే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ? Yeah, I think from here. Playtime came and Isabel was surrounded by. Yeah, let us have 2 minutes some interaction. Now let me come back to the meeting. Yeah, as we promised, tomorrow I hope I expect some people to present their dream house. And yeah, here we are talking about Kelvis. So can you guess what kind of situation they are facing, Kelvis, in day-to-day life? మీరు కెల్వీస్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఆ అమ్మాయిలిద్దరి గురించి బాగా వర్ణించి చెప్పాను, అంటే స్టోరీలో ఉన్నదాని ప్రకారం. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చెప్పండి నాకు. అలాంటి పిల్లలు అలా పైకి పెద్దోళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. సొసైటీ మీద కానీ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకుండే ఇంప్రెషన్ కానీ. Do you expect them to become a great personalities? అలాంటి పిల్లల నుంచి మీరు పెద్ద పర్సనాలిటీస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? I'm asking questions. Please have a good discussion over it. 1 or 2 minutes. I don't prolong it. Am I audible? నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా?
I think I need to turn on my camera. Yes, sir. Yeah, చెప్పండి. I think you are feeling some shyness to speak in English. Of course, use Telugu for some days. చెప్పండి, కెల్వీస్ యొక్క పరిస్థితి అలా ఉంటే ఎలాంటి పిల్లలుగా తయారవుతారు వాళ్ళు భవిష్యత్తులో? యువర్ ఆల్ మెచ్యూర్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఒకరు మాట్లాడతారని ఒకరు అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఎవరో ఒకరు మొదలు పెట్టండి. కెల్వీస్ గురించి మీకు బాగా తెలుసు. సో అలాంటి పిల్లలు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చెప్పండి. అంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్, బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్. హౌ కమ్ దే వాళ్ళు బికమ్ చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్, డిసప్పాయింట్మెంట్. యా, వెరీ నైస్. ఇంకా ఇంకా వాట్ ఎల్స్? చూడండి, there are more students. I think 13 students are there, but one or two are responding. Everybody respond, no? మీకు అర్థం కాలేదా కెల్వీస్ గురించి? వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ డాడీ. వేర్ ఇస్ దేర్ డాడీ? వాళ్ళ డాడీ ఎక్కడున్నాడు? జైన్. చూడండి, జైల్లో ఉంటే పిల్లలు ఎలా గేలి చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేస్తుంటుంది? తీసుకెళ్ళి యా, వాషర్ ఉమెన్. వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు చెప్పండి. వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టల వల్ల వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఫీలింగ్? అన్కంఫర్టబుల్. ఓకే, అన్కంఫర్టబుల్. షైగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎస్, షైగా ఫీల్ అవుతారు, తప్పదు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి. మిగిలిన వాళ్ళందరూ మంచి బట్టలు వేసుకుంటారు. యా, షైగా ఫీల్ అవుతున్నారు. వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? అలా కాకుండా అందరి పిల్లలాగా ఉండాలంటే మార్పు ఎక్కడ రావాలి? గెస్ చేసి చెప్పండి. కెల్విస్ కూడా మిగిలిన వాళ్ళతో సమానంగా ట్రీట్ చేయబడాలి అంటే ఎక్కడ మార్పు రావాలి? తెలుగులో అడుగుతున్నాను. యా, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్. If Kelvis also to be treated as the all other students equally, where should the change come? People should treat them. How to treat them? They are wearing different color patch bits. That's why students are getting laugh. How do they treat them very equally? అలా నేను వేసుకొని వస్తాను, నువ్వు నవ్వవా? మన సారే కదా అని సైలెంట్ అయిపోతావా? నవ్వుతాను సార్. మరి చూడు, అంటే మనం ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? సొసైటీ. సొసైటీ. సొసైటీ ఎవరిని మారుస్తారు? ఎంతమంది పిల్లల్ని మీరు కెల్విస్ని బాగా చూడండి అని చెప్తారు? మీరు స్కూల్ పిల్లలందరినీ మార్చడం కష్టమైన పైన, కెల్విస్ ఇద్దరిని మార్చడం కష్టమైన పనే? స్కూల్ అందరినీ మార్చడమే కష్టమైన పని సార్. మరి విచ్ ఈజ్ ఈజీ? ఏది తేలిక? అదే ఆ కిల్విస్ పిల్లల్ని మార్చడం చాలా ఈజీ. మరి ఎలా మారుస్తారు? వాళ్ళు సమానంగా ట్రీట్ చేయబడాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరున్నారు అనుకోండి, మీరే హెడ్ మాస్టర్ అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సరే, హెడ్ మిస్ట్రెస్ అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకు మంచి బట్టలు కొనిస్తా. వెరీ గుడ్, ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్. ఓకే, వాళ్ళ అమ్మ కుట్టించే బట్టలు ఆపేసి వాళ్ళ అమ్మకి లేదా మీరే కుట్టించి మంచి బట్టలు ఇస్తారు. ఓకే, ఇంకా ఎనీ చేంజెస్?
Yeah, this is the situation in India also we are facing all the days, not only nowadays. మీరు చూడండి, పాత చరిత్ర కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఇండియాలో. కొంతమంది పిల్లలు, మీరు కొన్ని స్కూళ్ళకి వెళ్ళి చూడండి, బట్టలు చిరిగిపోయి వేసుకొని వస్తుంటారు. ఎక్కడెక్కడో చినిగి ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మీరు చిన్నపిల్లలప్పుడు చూసి ఉంటారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద ప్లేసెస్. అలా వస్తూ ఉంటారు, బటన్స్ ఉండవు. ఓకే, ఒక బటన్ పైకి ఒక బటన్ కిందికి పెట్టుకొని ఉంటారు. ముక్కమిటి చీమిడి కారుతూ ఉంటుంది, జడలు వేసుకొని ఉండరు. అలాంటి పిల్లలు చూడండి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. అంటే కేరింగ్ ఎక్కడో స్టార్ట్ కావాలి. టీచర్స్ చెప్తారు నీట్గా రమ్మని, కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళకి టైం ఉండి లేక, లేదా మనీ ఉండి లేక, నవ్ డేస్ దట్ ఈస్ గాన్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి మంచి బట్టలు ఇస్తుంది, అన్ని ఏమేమి కావాలో అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి నవ్ డేస్ ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ గుడ్ ఐడియా. ఈ బట్టలు ఇవ్వడం అనేది వెరీ నైస్ ఐడియా. డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్? బడి పిల్లలకి ఇస్తున్న ఎక్విప్మెంట్ అంతా మంచిదే అని, డూ యూ అగ్రీ విత్ దెమ్? ఎస్ సార్. సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కొనుక్కోలేరు, కొనుక్కున్నా అవి సరిగ్గా సెట్ చేసుకోలేరు. అందరు వేరు వేరే వేసుకొచ్చుకుంటారు. కొంతమందికి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో ఒక్క పిల్లాడు నష్టపోయినా కానీ వాడి కెరీర్ మొత్తం నష్టపోతాడు. చూడండి, అలా 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 వాడు ఒక టిమిడ్గా తయారైపోతాడు, పిరికి వాడిగా తయారైపోతాడు. సో ఒక స్కూల్ అక్కడు, అలా 1000 స్కూళ్ళు, 2000 స్కూళ్ళు, ఏపీ స్టేట్ మొత్తంలో ఎంతమంది పిల్లలు అలా అంటే అణగారిపోతారో చూడండి. సో మనం అలా ఆలోచించాలి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ నైస్ ఐడియా. వీ విల్ మీట్ టుమారో విత్ మోర్ ఐడియాస్. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాత్రం ఆలోచించండి. మీ డ్రీమ్ హౌస్ మీరు కాకపోతే నేను తయారు చేస్తానా? ఎలా ఉండాలో కాదు కదా. ఒక 5 నిమిషాలు టైం పెట్టండి, బొమ్మ కూడా గీయొచ్చు వీలైతే, లేదా రాయండి. సార్ నేను రాసి పంపించాను కదా సార్. యు ఆర్ ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రవీంద్ర వాళ్ళ ఆవిడకి వదిలేశాడు అనుకో, తేజస్వి, భువన, భవాని, చల్లా, పూజ, పాండా, ఇంకా మీరు చాలా మంది ఉన్నారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్ ఎవ్రీబడి. నేను పేర్లు చెప్పని వాళ్ళు కూడా ప్లీజ్, దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు, మీటింగ్లో లేని వాళ్ళు కూడా చక్కగా రాసుకోండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్ హౌస్, వాట్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్, వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్. రాసుకోవడం వల్ల మన మైండ్కి ఇంకా ఎక్కువ మోటివేట్ అవుతాం. ఆ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను అంతే. నాకేదో పని కట్టుకొని మీకు టాస్క్ ఇవ్వడం, దట్స్ నాట్ మై జాబ్. ఓకే, యా, ఇంతటితోటి మనం ఇది ముగిస్తున్నాం. వీ విల్ మీట్ టుమారో. ఇస్ దట్ ఓకే? బాయ్ సార్. Okay, sir. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. ఎంజాయ్ ద డే. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్.